गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् चराचरं त्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धु त्वं च देवता संसारप्रीतिभङ्गाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं दानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमतं नमामि। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं सकलाम्नाय संस्तुतं ध्यायाम्यहं सदा भक्त्या सकलाभीष्टदायकं निरन्तरं सर्वसन्देहो एकीकृतसुदर्शनं रहस्ययो दर्शयति भजामि गुरुमीश्वरम्। जय श्री पूर्णानंद पुल्लयार्य सद्गुरु महाराज को जय। निज गुरु परंपर ध्यानम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सांप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषुभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान गण प्रत्यगर्दो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। गुरुवे सर्वलोकानां विशजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओंकारपीठसिद्धान्तं ब्रह्मविद्योपदेशिकं श्रीमन्नारायणं सूर्यं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। याज्ञवल्क्यं च जनकं सुखशान्तिपमीश्वरं कृष्णार्जुनसंयुक्तम् उद्धवं च नमो नमः। ब्रह्मानन्दयोगीन्द्रं रामानन्दज्ञानेश्वरः सहजानंद योगीश रामावधूत गुरुं भजामि। अंबिका शिवयोगीन्द्रं वेमन योगी सद्गुरुं निरंजन वेंकयार्य तिरुवेंगल गुरुं भजे। श्रीधर स्वामी योगीन्द्रं शिवरामाख्य दीक्षितं कंबलूरियप्प ब्रह्मं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। परशुराम सीताराम भागवत कृष्ण योगिनः शीलकानलत्वनार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वासिष्ठ सिद्धांतं पूर्णबोधोपदेशिकं श्री वेंकटेश्वर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्मातीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकं श्री वेमुल रामयार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराक्षरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्री पूर्णानंद पुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। अस्मद्गुरु समारंभं कृष्ण शांतिपमध्यमम् ओंकारपीठपर्यन्तं वंदे गुरु परंपरम्। जय श्री पूर्णानंद पुल्लयार्य सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। इंद्रगल भक्त मंडली की जय। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय जय गुरन्ना। जय गुरम्मा जय। అది 13వ శ్లోకం నుంచి చెప్పు స్వామి. మీరు చేసడి ప్రణతులు చూసి నేనచ్చెరువొందినాను. దీనికి కారణంబు ప్రాణేశ విశదముగా వినిపించునా. జగతిలో గొప్ప వ్రతము ప్రాణేశ వ్రతరాజమైనట్టిది. సద్గురుని మహత్తును కరుణతో వినిపించు చంద్రమౌళి.
ఏది తెలిసిన వెంటనే తాను పరిపూర్ణుడని తెలియబడును. అది నాకు దయచేయుమా ప్రాణేశ, మీ మీద దాసి నేను, ఈ పాద దాసి నేను. ఈ రీతి ప్రార్థించిన పార్వతీ పలుకులను విని సర్వుడు ఆనందపూరితంగా గురు మహిమ చెప్పనారంభించెను. ప్రాణేశ్వరి పార్వతి గురు మహిమకు ఖ్యాతి గుహ్యంబిది. మునుపెన్నడు దీనిని ఎవ్వరికి చెప్పనే లేదు. నీరు భక్తికి మెచ్చితి, అనన్య భక్తులకు చెబుతాను విను. ముందెవ్వరు అడగని ప్రశ్నను పడతి నీవడిగినావు. నీవు నా రూపమేగా, అందుకే చెబుతాను పరమగోప్యం. దైవమును కొలిచినట్లే గురువును కొలిచి ప్రశ్నించినట్టి అచల భక్తులు మాత్రమే ఈ గుర్తు శ్రమలేక గ్రహింతురు. గురువును శివుడేనని, సాక్షాత్తు శివుడు గురుడేనని, శివుడు ఈ గురుడేనని. సకల శాస్త్రంబులన్నీ పార్వతీ నిశ్చయించి చెప్పెను. జనులలో ఎవ్వరైనా శివగురులు వేరు వేరని చెప్పిన గురుద్రోహులవుతారని వారిని దోషులుగా తెలియవలెను. సర్వలోకాలలోను బ్రహ్మమే గురువాయను, ఈ నిజము సత్యమే. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. వేదశాస్త్రంబులు మంత్రయంత్రతకంబులే, శైవము సమము శాక్తేజము ఆగమ సాంఖ్యాది మతములన్నీ భ్రాంతి చేతనే ఏర్పడి ప్రజలను భ్రాంతులకు గురి చేసెను. జై శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయారి సద్గురు మహారాజుకు జై. జై గురుదేవ్. జై. తర్వాత 13వ శ్లోకం నచికేత అగ్నికి చెప్పేటువంటి విషయం. యచ్చేద్వాస్మనసి ప్రాజ్ఞస్తద్యచ్చే జ్ఞానాత్మని, జ్ఞానమాత్మని మహతీని చేతద్యచ్చేచ్ఛాంత ఆత్మని. ఇక్కడ యముడు చెప్తున్నాడు నచికేతునికి, ఓ నచికేతుడా, బుద్ధ్యాది వాగీంద్రియ పర్యంతము ఆయా ఇంద్రియ స్వరూపమై బహిర్గతమగు ఆత్మను బాహ్యమును నిగ్రహించి బాహ్యాంతరములకు మధ్యవర్తియగు వాగాదిన సర్వేంద్రియాత్మను మనస్సునందున, మనోరో రూపాత్మను బుద్ధి అందును, ఈ విధంగా బాహ్యమును నిగ్రహించి బాహ్యేంద్రియాలు స్తోత్రము, త్వక్కు, చక్షు, జిహ్వ, గ్రాణము, వాటికి విషయేంద్రియాలుగా పనిచేసేటువంటి శబ్దస్పర్శ రూప రసగంధాలు ఈ బాహ్యేంద్రియమును నిగ్రహించి బాహ్యాంతరములకు మధ్యవర్తియగు వాగాది సర్వేంద్రియాత్మను మనస్సునందును, ఆ సర్వేంద్రియాత్మను కూడా మనస్సునందు, ఆ మనో రూపాత్మను ఆ బుద్ధి ఎందును, ఆ బుద్ధ్యాత్మను మహదాత్మయందును, ఆ మహదాత్మను కేవల నిర్వీకార మహాత్మయందును నియమించి పరమాత్మ స్వరూపమును తెలుసుకొనవలెను. దీనికి వ్యాఖ్య, మరియు ఓ నచికేత, ఈ ఇంద్రియములకు
అంతరముగా ఆత్మయున్న ఎడల అందరకు అనుభవంలోనికి రావలేను కదా. ఈ ఇదంతా అయిపోయింది ఇంద్రియములకు పేజీ. ఆ? అయిపోయింది పేజీ. ఈ పేజీ అంతా అయిపోయింది. అవునా? ఈ పేజీ అంతా అయిపోయింది. అవతల పేజీ శ్లోకం కాడేను అనుకున్నానులే. ఓ నచికేత, ఈ ఇంద్రియములకు అంతరముగా ఆత్మయున్న ఎడల అందరకు అనుభవంలోనికి రావలేను కదా. అట్లు అనుభవంలోనికి రాకపోవుటకు కారణమేమని నీవు తలంపవచ్చును. అట్లు అనుభవంలోకి రాకపోవుటకు కారణమేమని నీవు తలంపవచ్చును. వినుము. ఈ పురుషుడు సకల ప్రాణులందు గూఢముగా అతి సూక్ష్మముగా ఉండుట చేత అందరికీ తెలియనట్లు ప్రకాశించుట లేదు. వినుము. ఈ పురుషుడు సకల ప్రాణులందు గూఢముగా అతి సూక్ష్మముగా ఉండుట చేత అందరికి కూడా తెలియనట్లు ప్రకాశించడం లేదు. ఏకాగ్రత కలిగి సూక్ష్మమైన వస్తువులను పరిశీలించు అలవాటు కలిగిన సూక్ష్మబుద్ధితో సూక్ష్మమైన వస్తువులను చూచుటకు సమర్థత కలిగినటువంటి జ్ఞానులచే చూడబడుతున్నాడు. కాబట్టి సామాన్యముగా మనస్సు ఇంద్రియముల వైపు తిరిగి ఉండును. ఇంద్రియములు శబ్దాది విషయముల వైపు మరలచుండును. ఈ ఇంద్రియాలు శబ్దాది విషయముల వైపు మరలుచుండును. అంటే స్తోత్రంలో శబ్దముగాను, శబ్దస్పర్శ రూపరస గంధము విషయాలుగా మరలుతా ఉంటుంది. కనుక మనస్సు కూడా ఇంద్రియములతో కూడి ఇంద్రియాదుల యందు సంచరించుచుండును. మనస్సు కూడా చెవేందు పోయి వినికిడి తెలియబడుతుంది, చర్మము యందు పోయి స్పర్శను గ్రహిస్తూ ఉంటుంది, కంటి యందు పోయి రూపాన్ని గ్రహిస్తూ ఉంది, నాలుక యందు పోయి రసాన్ని గ్రహిస్తుంది, ముక్కు యందు పోయి వాసన గ్రహిస్తుంది. ఇట్లా శబ్దాది విషయముల వైపు మనసుండే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. కనుక మనసు కూడా ఇంద్రియములతో కూడి ఇంద్రియాదుల యందు సంచరించుచుండును. ఇట్టి మనస్సు విషయాసక్తమై, ఇటువంటి మనస్సు ఏం చేస్తుంటే విషయాలకు ఆసక్తి కలిగి, ఆ విషయాలపైన ఆసక్తి కలిగి శబ్దం పైన, స్పర్శ పైన, రూపం పైన, రసం పైన, గంధం పైన ఆసక్తి కలిగి సుఖదుఖములను అనుభవించుచుండును. ఈ మనస్సు బాహ్యమైన స్థూల పదార్థములచే చూడగలదు. అయిపోయింది పేజీ అంతా. అవునవును, అయిపోయింది. ఈ మనస్సు బాహ్యమైనటువంటి స్థూల పదార్థములచే చూడగలదు. అంతరముగా నున్ను అతి సూక్ష్మముగా నున్న ఆత్మను చూడలేదు. అంతరముగా ఉన్నటువంటి అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నటువంటి ఆత్మను చూడలేదు. బుద్ధి కూడా ఈ మనస్సుని అనుసరించుతా ఉంది. బుద్ధి కూడా ఈ మనస్సుని అనుసరించుచుండును. మనస్సు ఇంద్రియములను విషయాదుల మీదికి పోనీయక, ఈ మనస్సు ఇంద్రియములను విషయాదుల మీదికి పోనీకోకుండా నిగ్రహించినప్పుడు స్థూల విషయములను వదిలి సూక్ష్మ పదార్థ పరిశోధనకు అనువుగా నుండును. కాబట్టి అప్పుడు బుద్ధి కూడా సూక్ష్మ వస్తు పరిశోధనకు అనుకూలముగా నుండును. అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనస్సు విషయ వాసనలకు పోనీకోకుండా సూక్ష్మ పదార్థం పైన నీవు మనస్సు ఏకాగ్రత కలిగితే అప్పుడు మనసుతో పాటి బుద్ధి కూడా సూక్ష్మ వస్తు పరిశోధనకు అనుకూలముగా నుండును. దీనిని అగ్ర్యమ బుద్ధి అందురు, ఆగ్ర్యమ బుద్ధి అందురు. అట్టి సూక్ష్మ బుద్ధి కలవారే ఆత్మదర్శనము చేసుకొనగలరు. అటువంటి సూక్ష్మ బుద్ధి కలిగినటువంటి వాళ్ళే ఆత్మదర్శనాన్ని పొందుతారు అని చెప్తాను. దీనికి విశేష వాక్య ఆగ్రమ్య బుద్ధి అంటే అగ్రస్థితిలో ఉన్నటువంటి బుద్ధి. మనము ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకున్న అంశాలను స్పష్టముగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
మీ ఇంట్లో ఒక వజ్రం ఉందనుకోండి, ఆ వజ్రాన్ని ఎక్కడ పెడతారు? సాధారణంగా మీ వంటింట్లో ఉన్నటువంటి కప్పులు, సాసర్లు, బిందెలు, గిన్నెలు అక్కడ వెతికారనుకోండి, ఆ వజ్రం కనబడుతుందా? సాధారణంగా ఈ వజ్రమంత విలువైన దానిని ఎక్కడ పెడతాము? ఎక్కడో ఒక చోట భద్రమైనటువంటి స్థితిలో పెడతాం. భద్రమైనటువంటి స్థానంలో పెడతాం. ఎందుకని? చాలా విలువైంది కాబట్టి. మరి వాటిని సామాన్యముగా మనం వెతికితే ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ నేల మీద పడేవేసి వెతికితే అది కనబడుతుందా? అంటే ఆ వస్తువులన్నింటిలో కలిసిపోయేటటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంది. అన్ని కలబిడిగా తిప్పితే, అన్ని కిందికి ఉలబోసి వెతికితే, నువ్వు భద్రంగా పెట్టినటువంటి స్థానంలో గుర్తించకోకుండా, ఆ స్థానాన్ని గుర్తించి దాన్ని అందుకోకుండా అన్ని ఉలబోసినావు అనుకోండి, ఆ వస్తువులన్నిటిలో కలిసిపోయేటటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంది. అప్పుడు అసలు కనపడదు. అట్లాగే మనలో భద్రమైనటువంటి స్థానములో, భద్రమైనటువంటి స్థితిలో స్వస్వరూప జ్ఞానం ఉంది. మనలో భద్రమైనటువంటి స్థానములో, భద్రమైనటువంటి స్థితిలో స్వస్వరూప జ్ఞానం ఉంది. ఆ స్వప్రకాశం కూడా ఉంది. అదే ఆత్మ. బుద్ధి గుహయందు ఉన్నటువంటి హృదయాకాశ స్థానంలో నిరంతరాయముగా వెలుగుతూ ఉన్నటువంటి, నిరంతరాయంగా ఎడతెరిపి లేకోకుండా వెలుగుతున్నటువంటి స్వప్రకాశం ఏదైతే ఉన్నదో అది ఆత్మ. ఇది అతి సూక్ష్మముగా, గుహ్యముగా, అంటే రహస్యంగా, భద్రమైన స్థితిలో, భద్రమైన స్థానంలో ఉంది. ఆ విలువైన వస్తువు ఎట్లయితే దాచిపెట్టి కరెక్ట్ గా అది ఉన్నత స్థానంలో పెడతావో, ఆ విధంగా ఇది కూడా మొత్తం ఈ సంసారం ఉండేటువంటి ఇంద్రియ సమూహంలోనూ ముఖ్యంగా బుద్ధి గుహలో, ఆ హృదయ గృహలో భద్రంగా ఉంది. అది ఒక్కొక్క దానిని విరమించుకుంటూ ఈ 96 తత్వాలు నిన్న మొన్న విచారించి తెలియబడినప్పుడు, ఆ 96 తత్వాల్లో ఒకటి ఏకంగా ఒక్కొక్కటి ఇవన్నీ ఒకటి తీసేసుకుంటూ విరమించుకుంటూ ఒక్కొక్క దాని యందున్న సంగత్వాన్ని పోగొట్టుకుంటూ, ఈ ఇంద్రియాలకు సంగత్వం కలిగి ఉంది, అది ఒక్కొక్క దాని యందున్నటువంటి సంగత్వాన్ని పోగొట్టుకుంటూ, ఆసక్తులను పోగొట్టుకుంటూ, వాటిపైన ఉన్నటువంటి ఆసక్తులన్నీ పోగొట్టుకుంటూ, శబ్దం పైన, స్పర్శ పైన, రూపం పైన, రసం పైన, గంధం పైన, ఇట్లా ఈ 96 తత్వాల్లో ఒక నిర్ణయం ఒక్కటే గుర్తించగలిగేటువంటి స్థితికి ఎక్కాలంటే అదే పరమపద సోపానం ఎక్కినట్టు. అన్ని ఒకటి మెట్టుకెక్కి ఎక్కడా మాయలో పడుకోకుండా, ఆ సర్పం ఉంటుంది, ఆ సర్పంలో పడుకోకుండా దాటుకునేటువంటి స్థితిగా, అట్లట్లా ఒక్కొక్క దానిని విరమించుకుంటూ, ఒక్కొక్క దాని యందున్నటువంటి సంగత్వాన్ని పోగొట్టుకుంటూ, ఆసక్తులను పోగొట్టుకుంటూ, ప్రకృతి మార్గం నుండి నివృత్తి మార్గంలోకి మనస్సును మరల్చాలి. ఈ ప్రకృతి మార్గం నుండి నివృత్తి మార్గంలోకి మనస్సును మరల్చాలి. నీ మనస్సు సదా విషయముల చుట్టూ, నీ మనస్సు సదా విషయముల చుట్టూ, సదా తినే పదార్థముల చుట్టూ, సదా భోగించేటటువంటి లక్షణాల చుట్టూ పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏ బట్టలు కట్టుకుందాం, ఏ భోజనం చేద్దాం, ఏ రకముగా సుఖాన్ని పొందుదాం, ఏ రకముగా విశ్రాంతి తీసుకుందాం, ఏ రకముగా అలంకారం చేసుకుందాం అనే బాహ్యమైనటువంటి విషయాల చుట్టూ, బాహ్యమైనటువంటి వస్తువుల చుట్టూ, బాహ్యమైనటువంటి వస్తువుల చుట్టూ
తిరుగుతూ పని చేస్తూ ఉంటే బుద్ధి కూడా మనసును అనుసరించి నిర్ణయాలు చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి నివృత్తి మార్గానికి, స్వస్వరూప ఆత్మజ్ఞానానికి ఉపయోగపడవలసినటువంటి ఏ బుద్ధి ఉందో, నివృత్తి మార్గానికి, స్వస్వరూప ఆత్మజ్ఞానానికి ఉపయోగపడవలసినటువంటి ఏ బుద్ధి ఉందో దానిని బాహ్యమైనటువంటి విషయాల కొరకు, బాహ్యమైనటువంటి వస్తు జ్ఞానం కొరకు, వ్యవహార నిర్ణయం కొరకు వాడుకోవడం ఎటువంటిదంటే, కంట్లో ఆపరేషన్ చేయడానికి ఉపయోగించవలసినటువంటి కత్తిని కూరగాయలు కోయడానికి ఉపయోగించరాదా? అతన్ని ఏంటాడు ఓ ఉదాహరణ తీసుకొచ్చాడు ఇక్కడ. అటువంటి వస్తువుని, బాహ్యమైనటువంటి వస్తువుల చుట్టూ తిరుగుతూ పనిచేస్తూ ఉంటే బుద్ధి కూడా మనసును అనుసరించి ఏం చేస్తుంటే నిర్ణయాలు చేస్తూ ఉంటుంది. నివృత్తి మార్గానికి, స్వస్వరూప ఆత్మజ్ఞానానికి ఉపయోగపడవలసినటువంటి ఏ బుద్ధి ఉన్నదో దానిని తీసుకుపోయి బాహ్యమైనటువంటి విషయాల కొరకు, బాహ్యమైనటువంటి వస్తు జ్ఞానం కొరకు, వ్యవహార నిర్ణయం కొరకు వాడుకోవడం ఎటువంటిదంటే, కంట్లో ఆపరేషన్ చేయడానికి ఉపయోగించవలసినటువంటి కత్తిని తీసుకుపోయి కూరగాయలు కోయడానికి ఉపయోగించారా? అట్టుంది. అంటే అది కూడా కత్తే కోయడానికి ఉపయోగపడుతుందా? పడదా? కూరగాయలు కోయడానికి ఉపయోగించరాదా అంటే అది కూడా కత్తే కోయడానికి ఉపయోగపడుతుందా? పడదా? పడుతుంది. కానీ ఒకసారి కూరగాయలు కోస్తే మరలా కంట్లో ఆపరేషన్ చేయడానికి మాత్రం ఉపయోగపడదు. ఇప్పుడు మన బుద్ధి ఇలాగే తయారైంది. ఇప్పుడు మన బుద్ధి కూడా ఈ విధంగానే తయారైంది. ఒకసారి విషయవాసనలోకి లోనైతే తిరిగి మళ్ళా మరల్చడానికి, అస్థిరత్వాన్ని పొందడానికి ఉపయోగపడకుండా అయిపోతుంది. ఈ రకమైనటువంటి అభ్యాస దోషము చేత మన బుద్ధి స్థూలతని సంతరించుకుంది, తన సూక్ష్మతను పోగొట్టుకుంది. ఇప్పుడు పునః ఏం చేయాలి? దిగజారి వచ్చింది. ఆ సూక్ష్మతను పోగొట్టుకుంది. మరి ఇప్పుడు మళ్ళా మొదటి నుంచి ఏం చేయాలి మనము? దానిని వెనక్కు తిప్పుకొని మనస్సును విరివింపజేసి, బుద్ధిని విరివింపజేసి, దానికి మూలమైనటువంటి కారణమైనటువంటి మహత్తత్వమునందు, అవ్యక్తమునందు దాన్ని స్థిరపరచి బుద్ధి గుహయందు విచారణ చేసి దృష్టి నిలిపి హృదయాకాశమునందు సదా ప్రకాశిస్తున్నటువంటి ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని మానవులు పొందాలి. ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని ఈ మానవులు పొందాలి. తిరిగి ఒక్కొక్క మెట్టుకు దిగజారుతా వచ్చింది. ఆ వచ్చినటువంటి దాన్ని తిరిగి ఒక్కొక్క మెట్టుకి ఎగబాకి అవ్యక్త స్థితిని పొందల్ల. మొదట అట్లే వచ్చింది కాబట్టి మొదటి నుంచి అవ్యక్తంబున మహత్తున మదహంకారంబు జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి, ద్రవ్యశక్తి, త్రిశక్తులు. అట్లా త్రిశక్తుల వలన శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రసగంధాలు ఇట్లా ఏర్పడతా వచ్చినాయి. శబ్దం వలన ఆకాశము, స్పర్శ వలన వాయువు, రూపం వలన అగ్ని, రసం వలన నీరు, గంధం వలన భూమి, ఇట్లా కిందికి వచ్చింది. ఇది ఆ వచ్చినటువంటి దాన్ని ఒక్కొక్క మెట్టుకు ఒక్కొక్క దాన్ని విరమించుకుంటూ, ఒక్కొక్క దాని యందు సంగత్వాన్ని పోగొట్టుకుంటూ, ఆసక్తులను పోగొట్టుకుంటూ, ప్రవృత్తి మార్గం నుండి ఈ ప్రవృత్తి మార్గం నుండి నివృత్తి మార్గానికి మనసును మరల్చాలన్నమాట. ఇట్లా ఇవి బాగా విచారణ చేసి, బుద్ధి గుహ యందు విచారణ చేసి దృష్టి నిలిపి హృదయాకాశమునందు సదా ప్రకాశిస్తున్నటువంటి
ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని మానవులు పొందాలి. అలా ఎవరైతే పొందుతారో, ఈ విధమైన స్థితిని ఎవరైతే పొందుతారో వాళ్ళకి ఆ సాక్షాత్కార జ్ఞానము ఆ జన్మ పర్యంతము అంటే జనన మరణాలను దాటడానికి అదే సోపానముగా పనికొస్తుంది. జన్మ మరణాలను దాటడానికి అదే సోపానముగా పనికొస్తుంది. అదే పరమపద సోపానం, అదే అవకాశముగా పనికొస్తుంది. ఈ జనన మరణ చక్రంలో నుంచి పడగలుగుతాం. ఈ జనమరణ చక్రంలో నుంచి బయటపడగలుగుతాం. కర్మబంధాలలో నుంచి బయటపడగలుగుతాం. మోహంలో నుంచి బయటపడగలుగుతాం. ఆ ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానానికి ఎంతో విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఉంది. మానవ జన్మని ధన్యత చెందించగల సర్వసమర్థమైనటువంటి సాధన ఏదైనా ఒకటి ఉంది అంటే అది ఆత్మవిచారణ. ఈ మానవ జన్మని ధన్యత చెందించగల సర్వసమర్థమైనటువంటి సాధన ఏదైనా ఒకటి ఉందాయా అంటే అది విచారణ, ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానము. కాబట్టి అటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని, ఉత్తమమైనటువంటి సాధనను శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసల ద్వారా ప్రవృత్తి మార్గం నుండి నివృత్తి మార్గంలోకి మరలించుకోవడము ద్వారా బాహ్య విషయ వస్తు వ్యవహార సంగత్వ దోషాన్ని పరిత్యజించడం ద్వారా, చూడండి, అటువంటి ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం కాబట్టి అటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని, ఉత్తమమైనటువంటి సాధనను శ్రవణం ద్వారా, మననం ద్వారా, నిధిధ్యాసల ద్వారా ఆ ప్రవృత్తి మార్గం నుండి నివృత్తి మార్గంలోకి మరలించుకోవడం ద్వారా ఇప్పుడు బాహ్య విషయ వస్తు వ్యవహార సంగత్వ దోషాన్నింత పరిత్యజించడం, పోగొట్టడం. ఈ బాహ్య విషయ వస్తు వ్యవహార సంగత్వం ఉంది కదా, ఏది స్తోత్రము, త్వక్కు, చక్షు, జిహ్వ, జ్ఞానం వల్ల అటు స్తోత్రంలో శబ్ద భ్రమ, స్పర్శ భ్రమ, రూప భ్రమ, రసభ్రమ, గంధ భ్రమ, అట్టనే ఈ కర్మేంద్రియ సమూహంతో చేసేటువంటి వాక్కు, పాణి, పాదము, గుహ్యము, గుదము, వీటి వల్ల చేసేటువంటి కర్మస్వరూపం అంతా కూడా ఈ సంగత్వ దోషాన్ని అంతా పరిత్యజించడం ద్వారా ప్రత్యేకత లేని నిమిత్త మాత్రపు వ్యవహారము ద్వారా, ఆ ప్రత్యేకత లేని నిమిత్త మాత్రపు వ్యవహారం ద్వారా నిమిత్త స్వరూపం పొంది నిత్య స్వరూపాన్ని ధరించాలంటే నిమిత్త మాత్రుడు కావాల. అప్పుడు విశేషము కాని సామాన్య వ్యవహారం ద్వారా తన్ను తాను నియమించుకుంటూ, చూడు, సాధన చతుష్టయ సంపత్తి ద్వారా తీవ్ర మోక్షేచ్ఛ, తీవ్ర వైరాగ్యము కలిగి ఆ ఉత్తమ లక్ష్యమును పొందవలసినటువంటి అవసరము మానవులకు ఎంతైనా ఉన్నది. మొదటి తరగతి నుంచి సాధన చతుష్టయ సంపత్తి ద్వారా తీవ్ర మోక్షేచ్ఛ, తీవ్ర వైరాగ్యము కలిగి ఆ ఉత్తమ లక్ష్యమును పొందవలసినటువంటి అవసరము మానవులకు ఎంతైనా ఉన్నది. ఈ సమస్తము కూడా నివృత్తి మార్గములోనే సాధ్యమవుతుంది, సత్వగుణముతోనే సాధ్యమవుతుంది. చాలా మంది ఈ సత్వగుణము అనే దాని దగ్గర విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. చాలా మంది ఈ సత్వగుణ స్థితిలో ఉంటే వాటి ద్వారానే బాగా విశ్రాంతి తీసుకోగలుగుతారు. ఎంతకాలం తీసుకుంటారయ్యా? ఎన్ని జన్మల పాటైనా విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు. ఎంతకాలం తీసుకుంటారయ్యా అంటే ఎన్ని జన్మల పాటైనా విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు. ఎందుకని అంటే అది సహనముతో ఉంటుంది. ఆ సాత్విక స్థితి సహనంతో ఉంటుంది, శాంతంతో ఉంటుంది, ఓర్పుతో ఉంటుంది. అన్ని దైవీ లక్షణాలు ఆ సత్వగుణముతో ముడిపడి ఉంటాయి.
అన్ని దైవీ లక్షణాలు కూడా ఆ సత్వగుణంతో ముడిపడి ఉంటాయి. దయ, క్షమ, త్యాగము, ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ దానితో ముడిపడి ఉంటాయి. ఆ సత్వగుణంలో దయ ఉంటుంది, క్షమ ఉంటుంది, త్యాగం ఉంటుంది. ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ దానికి ముడిపడి ఉంటాయి. కానీ స్వస్వరూప ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని పొందకపోయినట్లయితే, అటువంటి స్థితి ఉన్నా, ఆ సత్వగుణ స్థితిలో ఆ లక్షణాలతో ఉన్నా కూడా, కానీ నీ ప్రయత్నం ఏమై ఉండాలా? స్వస్వరూప ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని పొందకపోయినట్లయితే ఈ సత్వగుణం కూడా బంధహేతువే, బంగారు సంఖ్యలున్నట్టే. ఇవి సత్వగుణం కూడా బంధహేతువే, బంధ కారణమే. ఎందుకని అంటే ఇది కూడా జనన మరణ చక్రంలోకి పట్టుకెళ్తుంది. ఇది కూడా జనన మరణ చక్రంలోకి పట్టుకెళ్తుంది. ఇది బంగారు సంఖ్యల బంధం, ఇది మంచి దొంగ, అంతే. ఇక్కడే వచ్చింది ఆ పదం. ఇది బంగారు సంఖ్యల బంధం, మంచి దొంగ. కాబట్టి పునః మరలా శరీరాన్ని ధరింపజేస్తుంది. కాబట్టి తిరిగి మళ్ళా శరీరాన్ని తీసుకొస్తుంది. ఉత్తమ పని చేసినటువంటి వానికి ఉత్తమ జన్మగాను, దుర్మార్గం పనులు చేసినటువంటి దుర్మార్గ జన్మగాను ఏర్పడుతుంది. అది అట్లా తమోగుణమేమో ఇనప సంఖ్యలు, రజోగుణమేమో వెండి సంఖ్యలు, సత్వగుణమేమో బంగారు సంఖ్యలు. ఏవైనా సంఖ్యలే అని చెప్తుండే గురువుగారు. కాబట్టి ఈ పునః మరలా శరీరాన్ని ధరింపజేస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పటికైనా సరే ఈ సత్వగుణాన్ని కూడా అధిగమించాలి. గుణాతీత స్థితిలో నిలబడి ఉండాలి. త్రిగుణాలకు సాక్షిగా ఉండాలి, అంతే. త్రిగుణాలకు సాక్షిగా ఉండాలి. ఎట్లా అయితే శరీరత్రయ విలక్షణ, ఎట్లా అంటే ఈ శరీరానికి, ఈ 3 శరీరాలకు విలక్షణంగా ఉండాలి. స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ. ఈ 3 శరీరాలకు విలక్షణగా ఉండాలి అని ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లాగే గుణత్రయాతీత, గుణాలకు అతీతంగానే ఉండాలి. అనగా 3 గుణాలను దాటినటువంటి స్థితిలో, 3 గుణాలు స్వాధీనమైనటువంటి స్థితిలో, గుణమాలిన్యము లేనటువంటి స్థితిలో, స్వస్వరూప ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞాన స్థితిలో, ప్రత్యాగాత్మ స్థితిలో, అంతర్యామి స్థితిలో, బుద్ధి గుహయందు స్వప్రకాశముతో, స్వరూప జ్ఞానముతో సహజముగా నిలకడ చెంది తనను తాను తెలుసుకున్నవాడై సరైనటువంటి ఆత్మనిష్ట యందు నిలకడ చెందాలి. ఈ ఉత్తమ లక్ష్యాన్ని పొందాలి అంటే రాచబాటను తెలియజేసింది. ఈ ఉత్తమ లక్ష్యాన్ని నువ్వు పొందాలంటే ఏం చేసింది? రాచబాటను తెలియజేసింది. నివృత్తి మార్గము ద్వారా మనస్సు నుండి బుద్ధికి, బుద్ధి నుండి మహత్తత్వానికి, మహత్తత్వం నుంచి అవ్యక్తానికి, అవ్యక్తం నుంచి ప్రత్యాగాత్మకు చేరేటటువంటి అంతర్ముఖ ప్రయాణాన్ని మానవులు పూర్తి చేయాలి. అలా పూర్తి చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఆత్మదర్శనాన్ని పొందగలుగుతున్నారు. ఒక్కొక్క మెట్టుకు ఒక్కొక్క మెట్టు ఆ స్థితిని పొందాలి. అలా లేకపోయినట్లయితే ఈ నివృత్తి మార్గములో కనుక నువ్వు ఉత్తమ లక్ష్యాన్ని స్వీకరించి, అలా కాకోకుండా నువ్వు ఈ నివృత్తి మార్గములో నువ్వు ఉత్తమ లక్ష్యాన్ని మాత్రమే స్వీకరించి శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసల ద్వారా ఈ స్థిరమైనటువంటి స్థితిని కనుక నువ్వు పొందకపోయినట్లయితే ఇది సాధ్యం కాదు.
కాబట్టి తప్పక అందరూ ఈ ఆత్మదర్శనాన్ని పొందే దిశగా పరిణామం చెందవలసినటువంటి అవసరము ఈ జన్మలోనే ఉంది. అందుకే ఈ జన్మలో అయితేనే దీన్ని పొందగలుగుతావు. ఈ శరీరం, మానవ శరీరంతో అయితేనే నీకు అవకాశం ఉంటుంది. మిగతా ఏ శరీరం తీసుకునే అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఇందుముకి ఈ జన్మ తప్పితే ఎందునను కడ తీరలేవు. ముందుగా సద్గురుని చేరి పొందవలి ఈ జన్మరహితము అంటాడు తత్వంలో. అట్లా ఇప్పుడే ఇది సాధ్యం, ఈ జన్మలోనే ఉంది. ఎప్పుడో చేద్దాంలే, ఎప్పుడో చూద్దాంలే, అదే రాకపోతుందా, వచ్చినప్పుడు అదే వస్తుందిలే, కాలంలో అవే వస్తాయిలే, కాలేన ఆత్మని విందతి అనేటటువంటిది వాయిదా పద్ధతి. ఈ వాయిదాలన్నీ వేసుకుంటా పోతే తమో గుణ సంబంధమైనటువంటి వాయిదా పద్ధతి ఇదంతా. ఎప్పుడో వస్తుందిలే, వచ్చినప్పుడు రానీలే, ఎప్పుడు ప్రాప్తించిందో అప్పుడే ప్రాప్తమవుతుందిలే అనే రూపంగా ఉన్నప్పుడైతే, అలా లేకపోయినట్లయితే ఈ నివృత్తి మార్గంలో గనుక నువ్వు ఉత్తమ లక్ష్యాన్ని స్వీకరించి, ఇంకో ఆ విధంగా కాకోకుండా వస్తాదిలే ఎప్పుడు అనే భావన చెందకోకుండా, అలా లేకపోయినట్లయితే ఈ నివృత్తి మార్గంలో కనుక నువ్వు ఉత్తమ లక్ష్యాన్ని స్వీకరించి శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసల ద్వారా ఈ స్థిరమైనటువంటి స్థితిని గనుక నువ్వు పొందకపోయినట్లయితే ఇది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి తప్పక అందరూ ఈ ఆత్మదర్శనాన్ని పొందే దిశగా పరిణామం చెందవలసినటువంటి అవసరము ఈ జన్మలోనే ఉంది. ఎప్పుడో చేద్దాంలే, ఎప్పుడో చూద్దాంలే, అదే రాకపోతుందా, వచ్చినప్పుడు అదే వస్తుందిలే, కాలంలో అవే వస్తాయిలే, కాలేన ఆత్మని విందతి అంటే అనేటువంటిది వాయిదా పద్ధతిగా, తమోగుణ సంబంధమైనటువంటి వాయిదా పద్ధతి ఇప్పుడే ఈ జన్మలోనే, ఈ క్షణమందే, ఈ స్థితి అందే, ఇప్పటికిప్పుడే నేను పొందాలి అనేటువంటి తీవ్ర మోక్షేచ్ఛ, తీవ్ర వైరాగ్యము ఎవరికైతే ఉంటుందో, కాలాన్ని వృథా చేయకోకుండా ఇప్పుడే ఈ జన్మలోనే, ఈ క్షణమందే, ఈ స్థితి అందే, ఇప్పటికిప్పుడే నేను పొందాలి అనేటటువంటి తీవ్ర మోక్షేచ్ఛ, తీవ్ర వైరాగ్యం ఎవరికైతే ఉంటుందో వారు మాత్రమే ఈ నివృత్తి మార్గములో త్వరగా ప్రయాణం చేయగలుగుతారు. అంతర్ముఖ ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేయగలుగుతారు. చాలా మంది ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ సత్వగుణానికి చేరగానే కాలేన విందతి అని ఊరుకుంటారు. చాలా మంది ఈ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు కానీ సత్వగుణానికి పోయి సత్వగుణానికి చేరగానే కాలమే నిర్ణయిస్తుందిలే అన్నట్లు ఊరుకుంటా అన్నారు. అలా ఊరుకునేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. సాత్విక స్థితిలో ఉండి అలా ఊరుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇది పెద్ద విమానాశ్రయం లాంటిది. ఇది పెద్ద విమానాశ్రయం లాంటిది. విమానాలు వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి. కానీ వీడు ఎప్పటికీ విమానాశ్రయంలోనే ఉంటాడు. కానీ వీడు ఎప్పటికీ విమానాశ్రయంలోనే ఉంటాడు. ఏ విమానము ఎక్కడు, ఏ విమానం కూడా ఎక్కడు, ప్రయాణం పూర్తి చేయడు. అందువల్ల ఏమైపోయింది, శ్రవణం చేశాడు, మననం కూడా చేశాడు, కానీ నిధిధ్యాసలను పూర్తి చేయలేదు. విన్నాడు, విన్నదాన్ని బాగా మననం చేసుకున్నాడు, కానీ వాటి యందు మననం చేసుకున్న దాని యందు ప్రయాణం చేయలే, కానీ నిధిధ్యాసలను పూర్తి చేయలే. అతని దగ్గర అన్ని మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఏ చెడు లక్షణాలు ఎత్తి చూపడానికి కూడా ఏమీ కనపడవు. సాత్విక స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారికి అన్ని మంచి లక్షణాలే కనపడతా ఉన్నాయి. ఏ చెడు లక్షణాలు ఎత్తి చూపడానికి కూడా ఏమి కనపడవు. అందరికంటే ఓర్పు కలిగిన వాడు అందరికంటే ఓర్పుగా ఉంటాడు.
అందరికంటే సహనము కలిగి ఉంటాడు, అందరితో పోలిస్తే జ్ఞానం ఉన్నవాడు, అందరితో పోలిస్తే వివేకం ఉన్నవాడు, శాస్త్రములన్నీ బాగా చదివినాడు, మంత్రములన్నీ బాగా తెలుసుకున్నాడు, ఉపదేశాలన్నీ బాగా పొందినాడు, మహానుభావుల సేవనం కూడా చేసినాడు, పెద్ద పెద్ద మహానుభావులకు సేవ కూడా చేశాడు. కానీ ఇప్పుడే ఈ జన్మలోనే ఇక్కడే ఈ సందర్భంలోనే నేను వెంటనే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం పొందక నిలువజాలను అనేటటువంటి తీవ్ర మోక్షేక్ష లక్ష్య సిద్ధి లోపించడం చేత ఆ తీవ్ర మోక్షేక్ష ఇప్పుడే నేను జనమరణ ప్రవాహం నుంచి తప్పించుకోవాలా అనేటువంటి ఈ జన్మలోనే ఇక్కడే ఈ సందర్భంలోనే నేను వెంటనే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం పొందక నిలవజాలను అనేటటువంటి తీవ్ర మోక్షేక్ష ఆ లక్ష్య సిద్ధి లోపించడం చేత ఆ స్థానంలో వాయిదా పద్ధతి వచ్చేసింది అనమాట. ఆటి వేతలకే సాత్విక స్థితిని పొంది ఏ చెడ్డ అలవాట్లకు లేకోకుండా మంచిగా ఉండి, అందరితోనూ మంచిగా ఉండి, సహనం ఉండి, శాంతి ఉండి అన్నీ కలిగి ఉన్నాయి. ఇది ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందలేక నిలవజాలను అనేటటువంటి తీవ్ర మోక్షేచ్ఛ లక్ష్య సిద్ధి లేక లోపించడం చేత ఆ స్థానంలో వాయిదా పద్ధతి వచ్చేసింది. సరే, నేను చేయాల్సింది చేశాను, ఇక వచ్చేది ఎప్పటికైనా ఈశ్వరానుగ్రహము చేత అదే వస్తుందిలే అనుకుంటాడు. ఇక నేను చేసేదంతా చేశాను, ఇక వచ్చేది ఏమిటంటే ఎప్పటికైనటువంటి ఈశ్వరానుగ్రహం చేత అదే వస్తుందిలే అనుకుంటాడు. అలా అనడం వలన ఏమైపోతుంది? అలా అనడం వల్ల ఏమైపోయింది? వాయిదా అలాగే ఉండిపోయింది. ఆ వాయిదా అలాగే ఉండిపోయింది. ఉండిపోయి ఆ జన్మాంతరము అలాగే అవశేషముగా మిగిలిపోయి జన్మజన్మల యందు అది అట్లే కొదవగా నిలిచిపోయి ఆ అసంతృప్తి చేత పునః జనన మరణ చక్రములో ఆ అసంతృప్తితో మళ్ళీ పునః జనన మరణ చక్రములో మరలా తల్లి గర్భాన్ని ఆశ్రయించవలసినటువంటి అవసరం వచ్చింది. అలా చేసుకోకుండా గుణత్రయాలను దాటి సాక్షిత్వాన్ని ఆశ్రయించి ఆ లక్ష్యాన్ని పొందాలని ప్రత్యాగాత్మ స్థితిలో నిలకడ చెంది ఉండాలని ఉత్తమమైనటువంటి లక్ష్య సాధనను స్వీకరించి ఈ సత్వగుణాన్ని కూడా తప్పక దాటాలి. చూడు, అలా చేసుకోకుండా గుణత్రయాలను దాటాల, సాత్విక గుణాన్ని కూడా దాటాల్సిందే. సర్వసాక్షిత్వాన్ని ఆశ్రయించి సర్వసాక్షిత్వాన్ని పొందాల. ఆ లక్ష్యాన్ని పొందాలని ప్రత్యాగాత్మ స్థితిలో నిలకడ చెంది ఆ లక్ష్యాన్ని పొందేదానికి ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలోనే నిలకడ చెంది ఉండాలి అని ఉత్తమమైనటువంటి లక్ష్య సాధన స్వీకరించి, ఏదైతే ఉత్తమమైనటువంటి లక్ష్య సాధనమో దాన్ని స్వీకరించి ఈ సత్వగుణాన్ని కూడా తప్పక దాటాల. ఇది కూడా తమో గుణావస్థ వంటి నిద్రావస్థ వంటిదే. ఈ సత్వగుణం కూడా అవి ఏమంటే ఇనప సంఖ్యలు అంతే, ఇవి బంగారు సంఖ్యలు. ఏదైనా కట్టేసేదే, సంఖ్యలే. కాబట్టి ఇది కూడా తమో గుణావస్థ వంటి నిద్రావస్థ వంటిదే. నిద్ర ఎంతసేపు పోతాడు నిద్రలోకి? సంతృప్తి కలిగేంత వరకు పోతాడంతే. ఇంకా తర్వాత పడుకుంటే ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తాయి, అట్లే పడుకుంటే. ఇంకా పడుకుంటే ఇంకా తీవ్రమైన అనారోగ్యం వస్తుంది. మనం నిద్రపోయేటప్పుడు దుప్పటి అవసరమా కాదా అంటే ఎంతవరకు అవసరము? దుప్పటిని విదిలించి మెలకువలోనికి ఎట్లా వచ్చేస్తున్నాము, ఆ దుప్పటిని విదిలించి మెలకువలోకి ఎట్లా వచ్చేస్తున్నాము, అట్లాగే ఈ సత్వగుణము అనేటటువంటి దుప్పటిని తీసి
అవతల పారేయల్లా. ఈ సత్వగుణము అనేటటువంటి దుప్పటిని కూడా తీసి అవతల పారేయాలి. ఈ ఆవరణను తొలగించుకోవాలి. నిరావరణ స్థితిని పొందల్లా. ఈ ఆవరణను దాటుకోవాల. ఈ ఆవరణను కూడా తొలగించాలి. ఈ ఆశ్రయాన్ని విడవాలి. విడిచి స్వస్వరూప ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానములో నిలవాలి. వీటిని విడిచి స్వస్వరూప ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానంలో నిలవాలి అనేటటువంటి ఉత్తమ ఉపదేశాన్ని ఇక్కడ యమధర్మరాజు గారు నచికేతనుకు అందిస్తా ఉన్నారు. ఆయన అడిగిండేటువంటి కోరిక అదే, ఆత్మ సాక్షాత్కారం కావాలని కోరినాడు కదా. 3వ ప్రశ్నగా ఆయన అడిగిండేది అదే. ఆ విషయాన్ని తెలియపరుస్తా ఉన్నాడు. ఇక్కడ ప్రశ్న, స్వామి, శ్రవణ మననాలు 2 సాధనలు. శ్రవణ మననాలు 2 సాధనలు. వాటి రిజల్ట్ నిధిధ్యాసలు అని విన్నాను స్వామి. ఈ శ్రవణము మననములు చేస్తే, ఇవి 2 సాధనలు చేస్తే వాటి వల్ల వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ ఏమి అంటే నిధిధ్యాసలు అని విన్నాను స్వామి. తప్ప అండి అదేమన్నా తప్ప అని అడిగాడు ఒకరు ప్రశ్న ఈ విచారణ జరిగేటప్పుడు. దానికి సమాధానం ఏమి అంటే, వాటిలో కలిగేటటువంటి పరిణామ ఫలము నీ ఆంతరిక పరిణామ ఫలము ఏదైతే ఉంటుందో, వాటి శ్రవణ మననలో కలిగేటువంటి ఫలము నీ ఆంతరిక పరిణామం ఫలము ఏదైతే ఉంటుందో అది నిధిధ్యాసలుగా మారుతుంది. అదే నిధిధ్యాసలుగా మారుతుంది. నిజానికి సాధనా స్థితులలో ఆ 4 స్థితులే, నిజానికి సాధనా స్థితుల్లో అయితే 4 స్థితులే, కానీ శ్రవణ మననాలే సరిగ్గా లేకపోతే, విన్నదాన్ని తిరిగి మననం చేసుకునేదే సరిగ్గా లేకపోతే నిధిధ్యాసలు రావు కదా. విన్నదాన్ని నువ్వు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోతే, అర్థం చేసుకుంటే కదా నీ మధ్యలో అది నిలబడేది. అది గురువు ద్వారా ఎప్పుడు విన్నా, ఏ సందర్భంలో విన్నా, అది ఏ సందర్భంలో నువ్వు కళ్ళతో చూసినా, కనినా అంటే గ్రహించినా, అది అట్లయితేనే కదా నీకు విన్న శ్రవణం అంటే విన్నదానిని నీ మననంలోకి రావాలా అంటే, సరిగ్గా రావాలా అంటే, నిధిధ్యాసలుగా మారాలా అంటే, ఈ విధమైనటువంటి నిజానికి సాధన స్థితిలో ఆ 4 స్థితులే అవి. కానీ శ్రవణ మననాలే సరిగ్గా లేకపోతే గిన నిధిధ్యాసలు రావు కదా. విన్నదాన్ని మననం ఆవు నమరు వేసినట్లు ఆవు మేసేస్తే నమరు ఎట్లా వేస్తుందో అట్లా నమరు వేయాలి బాగా. దీనికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తా చూడు అంటున్నాడు. నీవు ఎప్పుడూ నేను మనిషిని అనుకుంటూ జీవిస్తావా? అనుకోవడం లేదుగా. ఉదాహరణ ఏం చెప్తున్నాడు? ఎప్పుడు నేను మనిషిని అనుకుంటూ జీవిస్తావా? అనుకోవడం లేదుగా. మనిషిగా సహజముగా జీవిస్తావు అంతే. మరి సహజముగా ఎలా ఉన్నావు? శ్రవణం చేసావా? మననం చేసావా? లేదే. మరి సహజముగా ఎలా ఉన్నావు నువ్వు? ఏమైనా శ్రవణం చేసావా? మననం చేసావా? లేదే. సహజముగా నిధిధ్యాసలోనే ఉన్నావుగా. మరి సహజముగా నేను ఆత్మస్వరూపుడుగా ఉండాలిగా. మరి ఉండడం లేదుగా. ఎందువల్ల అట్లా ఉండలేకపోతా ఉన్నావు? ఎందువల్ల అంటే, శరీరము నేను అనేటటువంటి పద్ధతిగా సహజమయ్యావు కాబట్టి. శరీరం నేను అనేటువంటి పద్ధతిలో సహజమైపోయినావు కాబట్టి, ఇంకా దాని నుండి విడిపడలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మరలించాలి. అంటే ఏం చేయాలి?
నేను ఆత్మస్వరూపుడు అనేటువంటి భావాన్ని శ్రవణ మననాదుల ద్వారా అందించాలి. ఇప్పుడు మరల్చాలి, తిరిగి పైమెట్టుకెక్కల్లా. నేను ఆత్మస్వరూపుడు అనేటువంటి భావాన్ని ఏ విధంగా దాన్ని తీసుకోవాలా? శ్రవణ మననాదుల ద్వారా అందించాలి. అప్పుడు అందిస్తే చేయగా 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 కొంతకాలానికి ఏమైపోతుందది? భ్రమర కీటక న్యాయమున నీ నామరూపాలని నీవు మర్చిపోతావు. మొదటి దానికి పేరు వేరు, పచ్చపురుగు తంగడి చెట్టు మీద ఉంది, దాని నడకే వేరు, అది పిపీలక మార్గంలో ఉంటుంది. భ్రమరకీట మళ్ళా అది ఏమైతుంది? విహంగ మార్గంగా మారుతుంది. అట్లా భ్రమర కీటక న్యాయమున నీ నామరూపాలను నీవు మర్చిపోతావు. శరీరము నేను అనేటువంటి భావన మర్చిపోతావు. మర్చిపోయి కొత్తగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి నేను ఆత్మస్వరూపుడను అనేటువంటి భావనలో సహజమైపోతావు. ఎప్పుడైతే అందులో ఆ స్థితిలో సహజము అయిపోయావో, ఎప్పుడైతే అందులో ఆ స్థితిలో నీవు సహజమైపోయినావో, అప్పుడు పాత్రోచితమైనటువంటి నేను భార్యని, నేను అత్తగారిని, నేను అమ్మగారిని, నేను స్త్రీని, నేను పురుషుడను, ఇవన్నీ శరీరగతమైనటువంటి సంబంధోచితమైనటువంటి వ్యవహారిక నేను, ఇవేవి సత్యం కాదు అని ఎవరు చెప్పక్కర్లేంగా, అవి సహజమైతాయి నీకేంగా. ఇవేవి సత్యం కాదు అని ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు. నేను ఆత్మస్వరూపుడను అన్నటువంటి భావనలో నువ్వు స్థిరము అయిపోతే అది నిధిధ్యాసగా మారిపోతుంది. అప్పుడు చెప్పక్కర్లే. ఇప్పుడు సదా ఎక్కడ ఉంటావు అంటే, ఇప్పుడు సదా నువ్వు ఎక్కడుంటావు అంటే దృష్టి భ్రూమధ్యము నుంచి సహస్రారానికి, సహస్రారం నుంచి భూమాకి ప్రయాణం చేస్తుంది. ఆ భూమా పదార్థానికి ప్రయాణం చేస్తుంది. దృష్టి భూమధ్యము నుంచి మళ్ళా సహస్రారానికి బయలుదేరి సహస్రారం నుంచి భూమాకి ప్రయాణం చేస్తుంది. ఆ ద్వాదశాంతము అయినటువంటి భూమా స్థితిలో సహజముగా నిలకడ కలిగి ఉన్నటువంటి, ఆ ద్వాదశాంతము అయినటువంటి భూమా స్థితిలో సహజముగా నిలకడగలిగినటువంటి వాడికి శరీర స్ఫురణ కలగడం లేదు. ఇంకా శరీరగత సంబంధాల యొక్క స్ఫురణ పూర్వం వలె కలగడం లేదు. సదా నిష్ఠుడై ఉంటాడు. సదా సమాధినిష్ఠుడై ఉంటాడు. మరి ఆ సమాధి నిష్టలో ఏమి ఉన్నాయి అంటే నిధిధ్యాసయే ఉన్నది. సదా సమాధి స్థితిలో ఏది ఉందప్ప అంటే నిధిధ్యాసలోనే ఉంది. నువ్వు ఆ చూపుతో, ఆ గురుని చూపుతో ఆ విధమైనటువంటి ప్రదక్షిణ చేస్తే చూడు, పూర్వమేవా నిరాలంబం, ఏ ఆలంబనం లేకోకుండా నిరాలంబ స్థితిలో ఆగ్నేయం నిర్గుణం తదా. నీ గురు ప్రదక్షిణ ఎట్లుందో చూడండి. ఆగ్నేయం నిర్గుణం, ఏ గుణము లేకోకుండా. ఆగ్నేయం నిర్గుణం తదా. దక్షిణే నిత్య శుద్ధంచ, నిత్యము శుద్ధ స్వరూపమై, అదే గురుని చూపుతో. నైరుత్యో నిరుపద్రవం, ఏ ఉపద్రవాలు లేనటువంటి స్థితి. పశ్చిమే నిష్కళం చైవ, ఏ కళ లేకోకుండా నిష్కళ, అదే గురుని చూపు. ఏవి నీకు తోచకూడదు, కనబడకూడదు, నిష్కళ. వాయువేచ నిరంజనం, ఏ అంజన స్వరూపము, ఏ కల్పితము లేదక్కడ. నిరంజన స్వరూపం గురుని చూపు. ఉత్తరేచ నిరాకాశో, ఈ ఆకాశ స్వరూపం ఉన్నా కూడా శబ్దగుణం ఉంటుంది, అది కూడా నిర్ణయ స్థితిగా లేని చూపు, గురుని చూపు. ఈశాన్యో నిర్మలో భవేత్, ప్రదక్షిణ చేసుకుంటా వస్తే గురు ప్రదక్షిణ.
నిర్మల స్వరూపం. ఈశాన్యమందు ఏమీ లేదు, నిర్మల స్వరూపం. ఈశాన్యం నిర్మలో భవేత్. ఊర్ధ్వమేవా నిరాకారం అదచ్చ నిర్వికారక. పైన చూసిన నిర్వికారం, ఏ వికారాలు లేవు. కింది చూసిన ఊర్ధ్వమేవా నిరాకారం అదచ్చ నిర్వికార, ఏ వికారాలు లేవు. నిర్వికారక, ఏ వికారాలు లేవు. అంతర్బహిచ్చ, లోపల బయట కూడా. అచలోయం సనాతన, అదే సనాతనమై ఉంది. అది గురిని చూపుతూ చూడు బయలున ఎరుక లేదురా శిష్యుడా అని తత్వంలో చెప్తాడు ఉద్దీనానంద తాత. గురిని చూపుతో చూడు బయలున, ఇప్పుడే ఈ క్షణమే నువ్వు ఆ స్థితిని పొందమని చెప్పాడు. ఇప్పుడే తీవ్ర మోక్ష స్థితి పొంది, తీవ్ర వైరాగ్య స్థితిని పొంది, ఇప్పుడే ఈ క్షణంలోనే నీవు ఆ స్థితిని పొందమని చెప్తా ఉన్నాడు. అట్లా ఈ శరీరగత సంబంధాల యొక్క స్ఫురణ పూర్వము వలె కలగడం లేదు. ఇంకా సదా సమాధి నిష్ఠుడై ఉంటాడు. మరి ఆ సమాధి నిష్టలో ఏమి ఉన్నాయి అంటే నిధిధ్యాసయే ఉంది కదా. మరి ఆ నిధిధ్యాస వరకు వెళ్ళాలిగా. శ్రవణ మన్నాదులను నిధిధ్యాసలు అయ్యేటట్లుగా చేయాలిగా. ఆ షడ్విధ సమాధి నిర్ణయాన్ని పొందాలిగా. ఆ 6 రకాలైనటువంటి విధ 6 షడ్ అంటే 6, ఆ 6 విధ సమాధి నిర్ణయాన్ని పొందాలిగా. ఆ సమాధికి అవతల ఉన్నటువంటి స్థితిలో నిలకడ కలిగి ఉండాలిగా. ఆ 12 దాటినా చూడు, ద్వాదశాంతం. ఇప్పుడు చెప్పింది కూడా ప్రదక్షిణ రూపంలో 12, అదే ద్వాదశాంతం. మీరు ఎవరు ఏమనుకున్నా కానీ ఈ విషయం ఏమంటే, అరుణాచలంలో పోతే ఆ గోపురం 12, ఆ 12 దాటితే ద్వాదశాంతం అక్కడ రాసి ఉంటుంది, ద్వాదశాంతం అని. ఆ 12 దాటి చూడు ఏమై ఉంది. ఆ పైన ఆ 12 కింద చూడు ఏమై ఉంది. ఆ 12 ఇరుపక్షాలలో చూడు ఏమై ఉంది. అట్లా నిర్ణయంగా స్థిరంగా తయారు చేసినటువంటి విషయం అది. అట్లా కాబట్టి ఈ ద్వాదశాంతము అనేటువంటి దాన్ని దాటాల. ఆ శ్రవణ మరణాదులను నిధిధ్యాసలో అయ్యేటట్టుగా చేయాలిగా. ఆ షడ్విధ సమాధి నిర్ణయాన్ని పొందాలిగా. ఆ సమాధికి అవతల ఉన్నటువంటి స్థితిలో నిలకడ కలిగి ఉండాలిగా. ఆ స్థితి వలన నీవు ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు. నీవు ఆత్మనిష్ఠుడవు, బ్రహ్మనిష్ఠుడవు. పరబ్రహ్మ నిర్ణయాన్ని పొందేటటువంటి ఆత్మ అంతర్ముఖ ప్రయాణాన్ని సమాధి నిష్ఠ అనేటువంటి పునాదిగానే పూర్తి చేయాలి. వేరే మార్గం లేదు. కాబట్టి సమాధి నిష్ఠను పొందడం, బాహ్యము నుంచి విరమించినప్పుడు ఈ సమాధి నిష్ఠను పొందడము బాహ్యము నుంచి విరమించినప్పుడు ఉత్తమమైనటువంటి లక్ష్యముగా స్వీకరించాలి. మరలా అక్కడ నుంచి తదుపరి ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేయాలి. తురియ నిష్ఠను పొందాలి. ఎందుకంటే అవతార్ మెహర్ బాబా ఏమంటున్నారు అంటే, నీవు 4 దివ్య యానాల ద్వారా పరిణామం చెందాలి. నీవు 4 దివ్య యానాల ద్వారా పరిణామం చెందాలి అంటున్నారు. నీవు మానవుడై జ్ఞానభూమికలు దాటడం ద్వారా 1వ దివ్యయానం పూర్తి అయింది తప్ప, నీవు జ్ఞానభూమికలని దాటడం ద్వారా 1వ దివ్యయానం పూర్తి అయింది. ఎన్ని దాటాలన్నాడు? 4 దివ్యయానాలు దాటన్నాడు. మానవోపాధి ధరించడం ద్వారా 2వ దివ్యయానంలో ప్రవేశించి మనవోపాధిని, మనస్సు అనేటువంటి ఉపాధిని ధరించడం ద్వారా, మానవ ఉపాధి ధరించడం ద్వారా 2వ దివ్యయానంలో ప్రవేశించి
ఎవరైతే ఈ ప్రవృత్తి మార్గం నుంచి నివృత్తి మార్గంలోనికి ప్రయాణం చేసి నిర్వాణ స్థితిని అనుభవిస్తారో, ఎవరైతే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని పొందుతారో అట్టి జీవన్ముక్తులు రెండవ దివ్యయానము పూర్తి చేసినట్లు అన్నమాట. ఎవరైతే ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతారో అట్టి జీవన్ముక్తులు, ఎవరైతే నివృత్తి మార్గంలోనికి ప్రయాణం చేసి మళ్ళా నిర్వాణ స్థితిని పొందుతారో, అవి అనుభవిస్తారో. ఈ నిర్వాణ స్థితి మనకు నిర్వాణ ద్వాదశి శ్లోకాలని శ్రీధర స్వాముల వారు అందించారు. దాన్ని కూడా మనం వేదాంత విచారంలో విచారించుకున్నాము. ఆ బ్రహ్మనిష్ట పొందడం ద్వారా తృతీయ దివ్యయానాన్ని ఎట్లా అంటే, ఆ జీవన్ముక్తులు రెండవ దివ్యయానం పూర్తి చేసినట్లే మళ్ళీ వాళ్ళు బ్రహ్మానుసంధానానికి అర్హు వాళ్ళు బ్రహ్మానుసంధానానికి అర్హులైతారు. అట్లా అర్హులైనటువంటి వాళ్ళు బ్రహ్మనిష్టకు అర్హులు. ఆ బ్రహ్మనిష్టగా పొందడం ద్వారా తృతీయ దివ్యయానాన్ని పూర్తి చేస్తారు. మూడవది, మొదటిదేమో జ్ఞానభూమికలు దాటడం ద్వారా ఒకటవ దివ్యయానాన్ని పూర్తి చేసినట్టు, ఈ మానవోపాధిని ధరించడం ద్వారా రెండవ దివ్యయానంలో ప్రవేశించి ఎవరైతే ఈ ప్రవృత్తి మార్గం నుంచి నివృత్తి మార్గంలోకి ప్రయాణం చేసి నిర్వాణ స్థితిని అనుభవిస్తారో, ఎవరైతే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని పొందుతారో అట్టి జీవన్ముక్తులు రెండవ దివ్యయానంను పూర్తి చేసినట్టు అన్నమాట. వాళ్ళు రెండవ దివ్యయానాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత వాళ్ళు బ్రహ్మానుసంధానానికి అర్హులైతారు. బ్రహ్మ అనుసంధానానికి అర్హులైతారు. ఆ బ్రహ్మనిష్టలు అర్హులు అన్నమాట. బ్రహ్మనిష్టకు అర్హులైతారు. ఆ బ్రహ్మనిష్ట పొందడం ద్వారా తృతీయ దివ్యదానాన్ని పూర్తి చేస్తారు. మూడవ దివ్యయానాన్ని పూర్తి చేస్తారు. తద్వారా గురుతుల్యులు అవుతారు. తద్వారానే గురుతుల్యులు అవుతారు. ఆ స్థితి నుంచి చతుర్థ దివ్యయానం మాత్రమే జన్మరాహిత స్థితికి, ఆ స్థితి నుంచి చతుర్థ నాలుగవ దివ్యయానం మాత్రమే జన్మరాహిత స్థితికి దేశికేంద్రుల వారి యొక్క కృపచేత చిట్ట చివరిదైనటువంటి జన్మరాహిత్య స్థితికి దేశికేంద్రుల వారి యొక్క కృపచేత, దేశికేంద్రులు ఎవరు అంటే పూర్ణబోధ గురువర్యులు, శివరామ దీక్షిత పరంపరలు. వీటికి రావాల్సిందే. మళ్ళీ జన్మరాహిత్య స్థితికి దేశికేంద్రుల వారి యొక్క కృపచేత చిట్ట చివరిదైనటువంటి బట్ట బయలు స్థితికి చేరుతారు. ఈ రకముగా 4 దివ్యయానాలు పూర్తి చేయాలి మానవుడు. అట్లా పూర్తి చేసిన వాడే జన్మరాహిత్య స్థితికి చేరుతాడు అని చెప్పి మెహర్ బాబా గారు తెలియపరిచారు. ఇక్కడ వీటి ఒక వరకు కాలం విషయం సరిపోయింది. అడగాల, ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి. సరే, రికార్డ్ ఆఫ్ చేసి నాకు మాట్లాడతారు. సరే, మంగళం చెప్పండి స్వామి. సంజీవ్ స్వామి. बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय. जय श्री वेंकटांब समेत श्री पूर्णानंद पुलयार्లకు जय. जय श्री इंदुगल गुरु भक्त मंडली की जय. जय. मंगलम श्री गुरुदेवाय मकनीय गुणात्मने सर्वलोक शरण्याय साधुरूपाय मंगलम. ओम शांति शांति शांति. जय गुरुदेव. जय गुरु. जय गुरु. జై గురు స్వామి. జై గురు నాన్న అందరికి. జై గురు. వెంకటేష్ డౌట్ అంటాడు. రికార్డ్ బంద్ చేయనా? జై గురు స్వామి. రికార్డ్ బంద్ చేయనా?